Hi students, good evening all. In the biology chapter that is our environment. It is the chapter 15 of your text. Okay, detail item in the concept. Hope so. Let me see. Can you respond? Okay, we'll start with chapter 15 of your text, that is our environment. It starts with page number 256. Text so open your text and take page number 256. Okay, so as you know that what do you mean by environment? Environment, surrounding surrounding there are different components that are present in an environment. So what are the components that are present? That's the first chapter. As you know that there are two different type of components called as biotic and abiotic. So what are the two important components that are present? Biotic and abiotic. And biotic na parayna. Okay, tell me what you mean by biotic. Those which are living in nature, living organism are biotic components na parayna. Is or no? Yes. What about abiotic component? That is nothing but non-living factors are. Non-living factors that are present in our environment that can be called as abiotic factor. That's why chapter the first concept what do you mean by ecosystem and its component are. Okay, so let us start with what do you mean by ecosystem. Krishna Priya ka vannalo response idalo. Very good, very good. So let us go for what are the components of ecosystem. There are two main components that are called as living and non-living. A living component is biotic components and the non-living factors are called as abiotic components. Text if you see the first line, biotic components names. So let us go for the first one about the biotic components. Okay. So what are the biotic components that are given in your text in the first paragraph, first line of ecosystem? Plants thannittundao. Okay, can you see the name of the plant? And about animals, microorganism, and even humans, human beings. Okay, so what are the living components that are present? What are the living component? Plants and animals are there, microorganisms are there. Example for microorganism, as you know that bacteria. Bacteria bolte organism microorganisms are. Yes or no? We can't see through our naked eye. We can see the organism only through the microscope. Microscope that's why they are minute in nature. They are called as microorganism. So what are the living component? Humans are living organism, plants living organism, animals are living organism, and even microorganism. These are the living components that are present. All living components they interact with the physical environment. Physical surrounding at environment, physical surrounding at interact that forms the environment that is called ecosystem. Yes or no? Physical or non-living or abiotic na parayna. Physical na parayam, non-living factors na parayam, abiotic factors na parayam. So what are the abiotic factors that are given? That is about temperature. Okay, so temperature is there, rainfall is given, rainfall is there, wind, soil, nutrients, that is mineral nutrients. So these are some of the example for abiotic factors. Light and temperature and soil and water, rainfall, even the minerals which are present in the soil are example for abiotic factors. Okay. So first what are the components of ecosystem we studied about? The main two components called as biotic, that is nothing but living components, living organism. Living organism. What about abiotic? That's about non-living. Non-living organisms. Okay? Okay. So these are the two components that are present. Fine.
So what are the two components we studied about living and non-living? Can you give me example for the biotic component called as living component? Vegam padne makkale text la first line aanu. What is given there? Plants, animals, microorganisms as well as humans are example for biotic component that is called living component. What are the non-living factors? Non-living factors is also known as abiotic factor. Edakyan abiotic factor? That is called physical factor called as temperature, rainfall as well as wind, soil, minerals, water, ella factor they are called as, even we can add rainfall, so all are called as abiotic factor. Both living and non-living factor that will interact in the environment that forms an ecosystem nulla term aanu text la parnirikkunnu. Yes or no? So always you know that we always interact with ourselves and also with other organism. Ella living organism thammilum interact cheyyum. Living organism also interact with the physical factor. Appadana nature la balance undavunu parnittunde. Okay, so as to maintain the balance of the nature, both living and the organism thammilum interact cheyyum. They also interact with the non-living factors so as to maintain the balance of nature. Ipo nammal choikka engeneya miss nammal non-living factor right interact enna. Imagine that for respiration we are taking oxygen from the environment. Yes or no? Plants gives us oxygen. Avare photosynthesis നടത്തുന്ന സമയത്ത് byproduct ആയിട്ട് what they are releasing is oxygen. അല്ലേ? As photosynthesis the process occurs in the plants. Food prepare ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതേ ടൈമിൽ parallelly they are releasing a byproduct called as oxygen. അത് എന്താണ് നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്, അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ഇന്ററാക്ടിങ് വിത്ത് ദ നോൺ ലിവിംഗ് ഫാക്ടർ. വി ആർ യൂസിങ് വാട്ടർ എവറി ഡേ. ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ ലിവിംഗ് ഫാക്ടർ. ഈവൻ ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ നോൺ ലിവിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ്. സോ എവറി ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് നോൺ ലിവിംഗ് ഫാക്ടർ ഇൻ ആൻ എൻവയോൺമെന്റ് ദാറ്റ് ഫോംസ് ആൻ ഇക്കോ സിസ്റ്റം. ക്ലിയർ ആയോ? അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത്. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇക്കോ സിസ്റ്റം. മനസ്സിലായോടാ? ഓക്കെ, കുറച്ച് പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പേര് കാണാനേ ഇല്ലല്ലോ. ഐ ഹോപ്പ് സോ ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. അപ്പോൾ എന്താ ഇക്കോ സിസ്റ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചു? ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് 2 കമ്പോണൻറ്റ്. 2 കമ്പോണൻറ്റ് ലിവിങ്ങും നോൺ ലിവിങ്ങും തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നേച്ചറിൻ്റെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഓഫ് 256. Okay, if you take page number 256, there is a second paragraph in which an example is given like garden തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Imagine about the garden. ഒരു garden imagine ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ അവിടെ കാണാം? Can you give me an example for the biotic and abiotic component that are present in a garden? ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുതരാം, നോക്കട്ടെ. Yeah, Bashir, Annie, Sri Shankar, yes. Okay, Shreya is there, Khatija is there. പറഞ്ഞ മക്കളെ ഗാർഡനിൽ കാണുന്ന ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? Can you give me example for biotic factors which are present in garden? ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ഗ്രാസസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇഷ്ടം പോലെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ട്രീസ് ആർ ദർ. ഈവൻ വെൻ യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഫ്ലവേഴ്സ്, റോസ് ആർ ദർ, ജാസ്മിൻസ് ആർ ദർ, sunflower are there. These are the words that are given in your text. So see the second paragraph, second line, you can see first and second line, you can see the examples like what are the things that are present in the garden as a living factor. Plants and out, different type of plants and out, different type of trees and out, grasses are there. Even when you think about the flowers, rose are there, jasmine are there, sunflower are there. That is present in the second line. Yes or no? Yes. പറഞ്ഞുതരാം. ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഐ വിൽ ഗിവ് യു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ കൃഷ്ണപ്രിയ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞെല്ലാം പ്ലാന്റ്സിന്റെ നെയിമാണ്. വാട്ട് ആർ ദ ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഗാർഡൻ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് പൊതുവേ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആനിമൽസ് ഇതാ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ കാണാം. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻസെക്ട്. ഇസ് ഓർ നോ? ബേർഡ്സ് കാണാം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഗാർഡനിലെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ നെക്ടർ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസെക്ട്സ് വരാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ബേർഡ്സ് വരാറുണ്ട് അല്ലേ? ഫ്രൂട്ട്സും സീഡ്സ് ഒക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേർഡ്സ് വരാറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യു ക്യാൻ സീ ഈവൻ ദ ഫ്രോഗ്സ് അല്ലേ? സോ ദീസ് ആർ ദ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ആൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം. അപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ആനിമൽസ്, ഈവൻ ഇൻ ദ സോയിൽ എന്താ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? These are the biotic factors that are present in the garden. Okay, abiotic factors ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? സോയിൽ ഉണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ? These are the abiotic factors that are present in the garden. Yes or no? Yes. Krishnapriya, clear? So what are the two concepts we said about
What are the two concepts we said now? When you take an example like garden, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റാണ് പഠിച്ചത്. There are biotic organism, that means the living organism, and we can see the abiotic components also. But biotic components example നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്. Even grasses will be there, അല്ലേ? Grasses will be there, or even trees will be there, or even when you take flower like rose will be there, jasmine, sunflower, okay, sunflower. So when you take animals, even we can see like frog, so we can see a different type of insect like grasshopper or butterflies ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബേർഡ്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ്. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു. എബയോട്ടിക് ഏതൊക്കെയാ? സോയിൽ ഇസ് ദർ അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ ഗാർഡനൊക്കെ വെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വാട്ടറും ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ സോയിലിൽ എന്തുണ്ട്? വാട്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ? മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തായാലും വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സോയിൽ ഉണ്ടാവും, വാട്ടർ ഉണ്ടാവും, ലൈറ്റ്, temperature, okay? Even in the soil, minerals are present. Yes or no? Minerals are present. These are the abiotic factors that are present. Clear? So garden is a best example for an ecosystem because it has both biotic and abiotic factor. Because what we said is about ecosystem consists of two important components called as biotic and abiotic. അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, ബയോട്ടിക്കും എബയോട്ടിക്കും. അപ്പോൾ ഗാർഡൻ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തപ്പോൾ ഗാർഡനിൽ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, abiotic ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലിവിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, നോൺ ലിവിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ ഗാർഡൻ ഇസ് ഓൾസോ an എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇക്കോസിസ്റ്റം. ക്ലിയർ? മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആലിയ? ബിക്കോസ് ഗാർഡൻസിൽ മണ്ണുണ്ടല്ലോ, മണ്ണിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഓക്കെ, so this is about garden. So let us take another example for ecosystem. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? Now ecosystem ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് garden നമ്മൾ പഠിച്ചു. Now ecosystem is classified into two types, that may be natural type of ecosystem or artificial ecosystem. Okay, so what are the two type of ecosystem that are present? Natural as well as artificial type of ecosystems are there. So artificial are nothing but man-made ecosystem. ശരിയല്ലേ? Man-made ecosystem ആണ് നമ്മൾ artificial ecosystem എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ? നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ടെറസ്ട്രിയൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം are there, even aquatic ecosystem are there. Can you see that? Natural is classified into two types called as terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. In the terrestrial, desert, grassland, forest, ഇതൊക്കെ എവിടെയാ? ലാൻഡിലാണ്. അതാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ മക്കളെ? ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട്, ഗ്രാസ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്, ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് നോക്കി ഇമാജിൻ ചെയ്ത ഫോറസ്റ്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇഷ്ടംപോലെ ആനിമൽസ് ഉണ്ടാവും. യെസ് ഓർ നോ? There are numerous number of plants and animals that are present in forest. So forest is the best example for terrestrial form of ecosystem. Even when you think about desert, നിങ്ങൾ ഡെസേർട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡെസേർട്ടിൽ കാണുന്നത്? ആനിമൽസ്, ക്യാമൽ ഉണ്ട് അല്ലേ? അതേപോലെ സിറോഫൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒപ്പൻഷ്യ പോലത്തെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഡെസേർട്ടിൽ ഏതാ ലിവിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ക്യാമൽ പറഞ്ഞു, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒപ്പൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ? വാട്ട് ആർ ദ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ആർ പ്രസന്റ്? അവിടെ സാൻഡ് ഉണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്, വെള്ളം കുറവാണ്. ദീസ് ആർ ദ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് ഈസ് ഓൾസോ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇക്കോസിസ്റ്റം. അവിടെ ലിവിങ് ഉണ്ട്, നോൺ ലിവിങ് ഉണ്ട്. വെൻ കംസ് ടു ഗ്രാസ് ലാൻഡ്, ഇഷ്ടം പോലെ ഗ്രാസസ് ഉണ്ടാവും, ഗ്രാസ് ഹോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ദീസ് ആർ ദ ലിവിങ് കമ്പോണന്റ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസന്റ്. അവിടെയും സോയിൽ ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഗ്രാസ് ലാൻഡിലും ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ടെറസ്ട്രിയൽ ഫോം ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം. ഇത് മൂന്നും നാച്ചുറൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. യെസ് ഓർ നോ? അതേപോലെ അക്വാറ്റിക് ഇക്കോസിസ്റ്റം. Aquatic ecosystem, we can classify that into two types called as marine and fresh water. So നോക്കിയേ മക്കളെ, aquatic ecosystem എത്രയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? There are two types called as that is fresh water as well as marine water is there. അല്ലേ? marine water ഇതാ കടലും ocean, sea are there, which are example for marine water ecosystem. അല്ലേ? marine water ecosystem നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഏതാ? ഫിഷസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇഷ്ടംപോലെ. ഈവൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആനിമൽസ് ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അക്വാറ്റിക് സിസ്റ്റം. അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? യൂണിസെല്ലാർ ആയിട്ടുള്ള ഡയാറ്റംസ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ആൾക്കാർ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയും എന്താ? അക്വാറ്റിക് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഇഷ്ടംപോലെ ലിവിങ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്, നോൺ ലിവിങ്. വെള്ളമുണ്ട്, വെള്ളം നോൺ ലിവിങ് ആണ് അല്ലേ?
That is an example for marine form of ecosystem. When it comes to freshwater, is again classified into two type, lotic type and lentic type nu parayam alle. That means freshwater ecosystem is again classified into lotic and lentic. Lotic type nu nalla fast running aayittulla water aanu. Appo river and streams undavum alle, idakka nalla fast running aayittulla water aanu, adine nammal lotic nu parayana. So what about lentic? Lake, pond, swampy area idilokka vellam ketti kidakkanneyanu alle. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം എന്താ സ്റ്റേഷനറി ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിനെയാണ് ദേ വോണ്ട് മൂവ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. വാട്ട് മീൻസ് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ? ദേ വോണ്ട് മൂവ്, ദേ വിൽ ബി എന്താണ് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലെൻറ്റിക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. പോണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അല്ലേ, ലേക്ക് ഉണ്ട്, പോണ്ട് ഉണ്ട്, സ്വാമ്പി ഏരിയ, ചതുപ്പ് നിലം എന്ന് പറയാം, മാർഷി കണ്ടീഷൻസ്, മണ്ണുണ്ടാവും വെള്ളമുണ്ടാവും. ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ലെൻറ്റിക്. ക്ലിയർ ആയോ മക്കളെ? So can you give me the entire part, that is the type of ecosystem? മനസ്സിലായോ? Yes. Cactus, Krishnapriya, very good. Cactus family യിൽ വരുന്ന member ആണ് Opensianiaforbia. കേട്ടാ? Yes. So give me how many types of ecosystems are there? Natural form ഉണ്ട്, artificial form ഉണ്ട്. Artificial form man-made ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കണത്ര. Natural form ne രണ്ടായിട്ട് classify ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Can tell me what are the two type of natural system of ecosystem? Terrestrial form is there, aquatic form is there. Terrestrial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡിൽ കാണുന്നതാണ്. മൂന്ന് കാറ്റഗറി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. What are the three category? Deserts are there, as well as the second category called as forest is there, and the third one grassland is there. Aquatic ecosystem is classified into two type, marine forms under freshwater and marine നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ sea and oceans ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. ഫ്രഷ് വാട്ടറിനെ അഗെയിൻ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോട്ടിക്കും ഉണ്ട്, ലെൻറ്റിക്കും ഉണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് റണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ലൈക്ക് റിവർ, സ്ട്രീം ഒക്കെ ലോട്ടിക്കിലാണ് വരിക. സ്റ്റിൽ വാട്ടർ, സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വാട്ടേഴ്സ് ആണ് ലെൻറ്റിക് വരിക. അതിൽ വരുന്നതാണ് ലേക്കും പോണ്ടും. ക്ലിയർ? യെസ്. ഗൗരി, ഫൈൻ. ഓക്കെ. ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വാട്ട് അബൌട്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർ മാൻമെയ്ഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം? അതിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ക്രോപ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us go for ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ്. സോ ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ അക്വേറിയം ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മാൻമെയ്ഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. നമ്മൾ കൃഷിഭൂമി എന്ന് പറയും അല്ലേ. ഇപ്പം നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പയർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന, നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറലി വളർന്ന പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സീഡൊക്കെ സോ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം ബിക്കോസ് ക്രോപ്പ് ഫീൽഡ് ഇസ് മാൻമെയ്ഡ് ആണ്, നമ്മളാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ അക്വേറിയം ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മാൻമെയ്ഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇക്കോ സിസ്റ്റം. അക്വേറിയം എങ്ങനെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക? നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് ടാങ്ക് ഒക്കെ വാങ്ങി അല്ലേ, അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അക്വാറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യും, കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ ഇടും അല്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എയർ പമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ, എയർ ഓക്സിജൻ എന്തായാലും വാട്ടറിൽ വേണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, വാട്ടറിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട്. ഈവൻ നമ്മൾ ഫിഷസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ ഓക്സിജൻ അളവ് കുറയും. അപ്പോൾ അതിന് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്സിജൻ പമ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിന് ഫിഷസിനൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസും ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റമാണത്. ബിക്കോസ് വെള്ളമുണ്ട്, അവിടെ എയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താ, നോൺ ലിവിങ് ഫാക്ടറാണ്, ഫിഷസ് ലിവിങ് ഫാക്ടറാണ്. സോ ആസ് വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ബോത്ത് abiotic and biotic factor in a system, aquarium is the best example for man-made ecosystem. Clear ആയോ? അപ്പോൾ ഏതാ man-made ecosystem? crop field ഉണ്ട്, aquarium ഉണ്ട്. Clear? Yes. Shaji Thomas. Yes. Can you follow my class? Yeah. Let us go for the next concept. Yes. Yeah. Let us go for the next one. That is about page number. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പേജ് നമ്പർ 256 ആണ്. When you take the next page called as 257, അവിടെ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ്. That means in the earlier classes you studied about the three category called as producers, consumers and decomposers എന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ. നിങ്ങൾ 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. So living organisms are categorized into three called as producers, consumers and decomposers. Alle? Yes. Sri Shankar. Shaji. Ashwin. Khatija. Okay, fine. So listen to me. So what we said is that living organism
earlier classes it is categorized into three called as producers are there, consumers are there, decomposers are there. Producers. What do you mean by producers? Those organisms which can synthesize their own food. Because the basis la classify on the basis of what? Because of sustenance from the environment na parayna alle edi reethilana nutrition our environment edukkunne adinte basis lana class, because you can see the word called as sustenance in your text. Okay, so that is based on the nutrition or food how they are preparing or how they are deriving from the environment alle appo sondam bhakshanam undakkuvaanengil adu producers aanu avare depend ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ consumers ആണ് അല്ലേ ഇതിനെ എന്താണ് ഇവർ ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ decomposers ആണ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. So based on sustenance, that is nutrition, food they are deriving from the environment, they are categorized into producers, consumers and decomposers. അല്ല ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാറ്റഗറി ആണ് producers. Yes or no? Ma'am, my name. Iblis nanle എഴുതിയേക്കുന്ന അവിടെ അല്ലേ നീ പറഞ്ഞില്ല എന്നൊരു വിഷമം വേണ്ട കേട്ടാ യെസ് ഓക്കെ let us go for what do you mean by producers. Can you see a picture over here in which you can see sun is the only source of energy in an ecosystem. ശരിയല്ലേ? The ultimate source of ecosystem is sun. അപ്പോൾ ഈ സണ്ണിലുള്ള റേഡിയന്റ് എനർജിനെ ആരാണ് ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? Plants ആണ്. Plantsന്റെ leaves they are having chlorophyll pigment. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് earlier classes-ൽ there are green color pigment called as chlorophyll pigment. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ റേഡിയന്റ് എനർജി സൺലൈറ്റിന്റെ എനർജിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് അത് കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും and finally they are preparing the food called as that is sugar or even we can call it as starch. അല്ലേ? So those organisms which can synthesize their own food to the process of photosynthesis are called as producers. Plants producers are. Likewise, even example called bacteria is given in your text. There is a bacteria called as cyanobacteria which is called blue-green algae. Is the bacteria? Cyanobacteria. That means blue-green algae. Blue-green algae. What is the other name of blue-green algae? That is called cyanobacteria. Bacteria de karyana text le parnirikkunne. Producers ne example plants and bacteria and thannittund. Which bacteria? Cyanobacteria. What is the other name of cyanobacteria? Blue-green algae, as they are having green color pigment called chlorophyll pigment. Plants ne pole thana avarkum food synthesize cheyanalla kazhivundu, so they are called as producers. appo engane food prepare cheyunne? As you know that plants la chlorophyll pigment and every body lum chlorophyll pigment and sunlight the presence and radiant energy na avare absorb ചെയ്ത് അതിന്റെ പ്രസൻസിൽ ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഈവൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പ്ലാന്റ്സ് വിൽ ബി ഫിക്സിംഗ് carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll pigment to synthesize food. Even water is also essential for photosynthesis. Yes or no? അല്ലേ? എന്തായാലും producers എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? Yeah, blue-green algae is nothing but cyanobacteria. Fine? Okay. Let me ask a question. Can you give me example for producers? Yeah, give me the example for producers. Okay, I had a first type in answer. Khadija, my name is Sangeeta. Okay? Sangeeta naneta. Yes. Vegam. Response verite. Exactly. Exactly. That means okay. Yes, bacteria, which bacteria? Cyanobacteria, which is called as blue-green algae, as well as the plants are example for producers. Any random the category nammal padikkunna consumers aanu. So what do you mean by consumers? Now you can see that plants food prepare ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yes or no? Plants എന്ത് prepare ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Food. അപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ആരാ? പ്ലാന്റ്സിന്റെ ബോഡീനെ പ്ലാന്റ്സിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫുഡ് ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിന് കിട്ടും. ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഫ്രോഗിന് എനർജി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫ്രോഗിനെ സ്നേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ സ്നേക്കിന് എനർജി കിട്ടും. യെസ് ഓർ നോ?
That's why we say that those which consume other organism, അല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് ഫുഡിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ദോസ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഫീഡ്സ് അപ്പോൺ അതർ ഓർഗാനിസം ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫുഡ് ആർ കോൾഡ് ആസ് consumers. Consumers are directly or indirectly depending upon plants എന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, if you see the second paragraph, you can see that page number 257, second paragraph, it says about consumers will be directly or indirectly depending upon plants. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? Think about that. Grasshopper is consuming the plants. That means grasshopper is directly depending upon plants. പക്ഷെ ഗ്രാസ്ഹോപ്പറിനെ കഴിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രോഗ് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിക്കുക. That means the frog is not directly depend upon plants, but it is indirectly depend upon plants because അത് ആ പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിക്കുന്ന ആനിമൽസിനെയാണ് ഇവർ കഴിക്കുന്നത്. So it is indirectly depends upon plants. That's why we say that every consumers are directly or indirectly depending upon plants. Okay, if you see the text in which 4th and 5th line which says about examples for consumers. Consumers ഏതൊക്കെയാവാം? Herbivores ആവാം. What do you mean by herbivores? Those organisms which feeds upon plants are called as herbivores. Okay, ആരാണോ പ്ലാന്റ്സിനെ നേരിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് herbivores. As you know that cow will be feeding upon plants, goat will be feeding upon plants, rabbit will be feeding upon plants. So those organisms which feeds upon plants are called herbivores. Clear? അതേപോലെ തന്നെ there are carnivores. What do you mean by carnivores? Carnivores are nothing but those organisms which feeds upon the flesh of other organisms are called as carnivores. ഇപ്പോൾ ഗ്രാസ്ഹോപ്പറിന്റെ ഇറച്ചിയാണ് ഫ്രോഗ് കഴിക്കുന്നത്, ഫ്രോഗിന്റെ ഇറച്ചിയാണ് സ്നേക്ക് കഴിക്കുന്നത്, സ്നേക്കിന്റെ ഇറച്ചിയാണ് ഹോക്ക് കഴിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദേ ആർ ഫീഡിങ് അപ്പോൺ അതർ ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ഫ്ലെഷ്, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് കാർണിവോഴ്സ് ആണ്. ഇറച്ചി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ കാർണിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിയല്ലേ മക്കളെ? അപ്പോൾ ഫ്രോഗും അതേപോലെ തന്നെ സ്നേക്കും ഹോക്കൊക്കെ ചെയ്ത കാർണിവോഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ദർ ആർ കാറ്റഗറി കോൾഡ് ആസ് ഓംനിവോഴ്സ്. അല്ലേ? ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടേം ആണ് ഓംനിവോഴ്സ്. Those organisms which feeds upon both plants and animal product are called as omnivores. Think about us. നമ്മൾ എന്താ ഇപ്പം നമ്മൾ റൈസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പ്ലാന്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ മീറ്റ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ആനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. എഗ്ഗ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ആനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. മിൽക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ആനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. Yes or no? So those organisms, ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നില്ലേ, those organisms which feeds upon both plants and animals are called as omnivores. Clear? And there is one more category called as parasites. So what do you mean by parasites? Those which depends upon host body ആണ്. ഇപ്പം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ, നമ്മളെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഹെൽമിന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേം ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് അവർ ന്യൂട്രീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പാരസൈറ്റ്സ് ആർ ദോസ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഡിറൈവ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് ബോഡി. അപ്പം മറ്റുള്ള ഓർഗാനിസിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ വലിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഓർഗാനിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയാം. കേട്ടോ? So these are consumers. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത്? Consumers are categorized into first one herbivores. What do you mean by herbivores? Those organisms which feeds upon plants. ആരാണോ പ്ലാന്റ്സിനെ നേരിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് herbivores. ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Cow is there, goat is there, grasshopper is there. Many examples are there which act as a herbivore. And second category are called as carnivores. So what do you mean by carnivores? Flesh eating animals are called as carnivores. Frog and snake and tiger and lion and these are example for carnivores. What do you mean by omnivores? Omnivores are groups that feeds upon both plants and animal product. രണ്ട് പ്ലാന്റ്സും ആനിമൽ പ്രോഡക്റ്റിനെയും കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് omnivores. And finally what we said about parasites. So parasites are those organisms which derive nutrition from host body. മറ്റുള്ള ഓർഗാൻസിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ വലിച്ചെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പാരസൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വയറിൽ കാണുന്ന വേംസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പാരസൈറ്റ്. ഈവൻ അല്ലേ ലൈസ് ദറ്റ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ഹെഡ്, ഇപ്പോൾ പെയിൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ, തലയിൽ കാണുന്നത്, അത് എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ആണ്. ദേ ആർ ഡിറൈവിംഗ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫ്രം ദ ഔട്ടർ സർഫേസ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ബോഡി അല്ലേ, എക്ടോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയും. ടിക്ക് ഓൺ ഡോഗ്, ഇപ്പോൾ ഡോഗിന്റെ മുകളിൽ ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ട്. ദേ വിൽ ബി ഡിറൈവിംഗ് ന്യൂട്രീഷൻ ഫ്രം ദ പെരിഫറി ഓഫ് ദ ഡോഗ്. അത് ഡോഗിന്റെ സ്കിന്നിന്റെ പെരിഫറിയിൽ നിന്നാണ്, എക്ടോ പാരസൈറ്റ് ആണ് ന്യൂട്രീഷൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് ന്യൂട്രീഷൻ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പാരസൈറ്റ്സ്. Clear? Yes. ആയില്ലേ? No.
So that's it about the the two category we studied about producers and consumers. When it comes to decomposers, what do you mean by decomposers? Imagine that. Appo ivarakku nokke ipo ee plants aikotte animals aikotte ivarakku dead aville alle. So dead avumbo aa dead body ilulla organic compound ne break cheyide inorganic compound aaki adu veendum soil like thirichu kodukkunna aalkara nammal decomposers nu parayunne. Yes or no? So let us see that. Okay, so what are the category which are present? That is called decomposers. So those organism which decomposes or break down the dead organic matter. Plants aanengilum animals aanengilum dead ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന decomposers ആരാ? You know that bacteria and fungus. So example for decomposers are bacteria and fungi. Okay, so both bacteria and fungus are decomposers. At the dead organic matter ulla organic compound ne break cheyide inorganic avum. Organic ennu parna complex matter aanu. Aa complex substance ne break cheyide inorganic substance aakum. Inorganic substance means simple substance aakum, and adina soil like mix cheyidu kodukkumbol veendum it is available for plants. Veendum endai nutrient soil kitti, aa soil ne veendum and then plants absorb ചെയ്യും. So this is about decomposers. Example for decomposers are bacteria and fungus. Clear? Yes. Okay, so that's it about page number. We studied about 257, about the producers, about the consumers, and about the decomposers. Clear or no? Okay, yeah, let us go for the next page, that is called page number 258. 258 le you can see food chain എന്നൊരു concept തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So what do you mean by food chain? Because ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ concept ആണ് food chain ലും തന്നിരിക്കുന്നത്. So we'll study about food chain. ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ? How the energy we are receiving. Imagine that ഞാൻ നല്ല tired ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് energy കിട്ടാൻ ഞാൻ food ആണ് കഴിക്കുക അല്ലേ. So as to get energy we are consuming food. ഈ food നമ്മളെ ബോഡിയിൽ enzymes വന്ന് break ചെയ്ത് അല്ലേ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഡീകമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ. അപ്പോൾ ഡീകമ്പോസിഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താ? ഒരേ എൻസൈം അല്ല എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം ദറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പോണൻസ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ്റെ സമയത്ത് പ്രോട്ടീനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ എൻസൈമാണ്, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ എൻസൈമാണ്. ഇസ് ഓർ നോ? അതുപോലെ ഓരോരോ എൻസൈമാണ് ഓരോരോ കമ്പോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. അതേപോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന നമ്മളെ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഡൈജഷൻ വഴി ഓരോ സ്പെസിഫിക് എൻസൈം ഓരോരോ കോമ്പൗണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഓർഗാൻസിനും നമുക്ക് എനർജി വേണ്ടേ. ദാറ്റ്സ് വൈ വി സേ ദാറ്റ് വി ആർ റിസീവിങ് ദ എനർജി ത്രൂ ദ ഫുഡ് ആൻഡ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് and then or organism and being eaten is called as food chain aanu. So what by food chain? The process of eating and being eaten is called food chain. Ketta adinte definition aanu adu food chain inde. Okay makkale, ipo ee plant ne grasshopper കഴിച്ചു. Process of eating na paraya alle. appo grasshopper areya കഴിച്ചത്? plants ne കഴിച്ചു. In turn it will be eaten by frog. appo grasshopper ne areya കഴിച്ചേ? frog കഴിച്ചു. In turn it will be eaten by snake. അപ്പോൾ ഫ്രോഗിനെ ആര് കഴിച്ചു? സ്നേക്ക് കഴിച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബീയിങ് ഈറ്റൻ. അപ്പോൾ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ പ്ലാന്റിനെ കഴിച്ചപ്പോൾ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ ഫ്രോഗ് കഴിച്ചു, ഫ്രോഗിനെ സ്നേക്ക് കഴിച്ചു. അങ്ങനെ നോക്കി, ഒരാൾ ഒന്നിനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവരെ വേറൊരാൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? ദാറ്റ് ഇസ് ഫുഡ് ചെയിൻ. ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ ഫുഡ് ചെയിൻ? ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബീയിങ് ഈറ്റൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഫുഡ് ചെയിൻ. അപ്പോൾ ഫുഡ് ചെയിനിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനും ഓരോ ലെവലിനും നമ്മൾ ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക. വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ് കോൾഡ് ആസ്? ട്രോഫിക് ലെവൽ. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ട്രോഫിക് ലെവൽ. ഇത് ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ? ഓക്കെ, യാ. What do you mean by food chain? Can you define food chain? The process of eating and being eaten. അല്ലേ? ഒരാൾ ഒന്നിനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവരെ വേറൊരാൾ കഴിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ. ഫുഡ് ചെയിനിലൂടെയാണ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. യെസ് ഓർ നോ? നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട്, ഈ ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? ഓരോ ലെവലിനെ എന്താ വിളിക്കുക? ട്രോഫിക് ലെവൽ. ഓൾവേസ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ഇസ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസർ. അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്താ ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ. ഓക്കെ, അതേപോലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവലാണ്. സെക്കൻഡ്
trophic level ആണ്, and it can be called as primary consumer. എന്ത് വിളിക്കാം? Primary consumer. ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ആരാണോ സോളാർ സൺലൈറ്റിന്റെ എനർജിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് പ്രസൻസിൽ ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് producers. Now let me say that this is the producer which synthesize their own food. അപ്പോൾ അവർ ഏതാ trophic level? That is the first trophic level. First trophic level. Okay, and they are called as producers. Okay, അപ്പോൾ plants example ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. So those organism which consumes the plants, അല്ലേ? പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ. പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ആള് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ, which is also called as herbivore. As they are feeding upon plants, they are also called as herbivore. അപ്പോൾ ഈ herbivore ഏത് ട്രോഫിക് ലെവലാണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുക? സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ആണ്. സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ, ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ആരാ ഉള്ളത്? പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ വിദ്യ, ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ഏതാ? പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ ഏതാ? പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൗ ആയിക്കോട്ടെ, ഗോട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, എലിഫന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, റാബിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഇവരൊക്കെ പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സോ വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ. Hope it's clear for you. Okay, ഇനി they are also called as primary consumers or herbivore. ഇനി അടുത്ത ലെവൽ ഏതാ മക്കളെ? ഇപ്പോൾ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ കഴിച്ചതാരാ? ഫ്രോഗ് ആണ്. So frog can be called as secondary consumer. What is the name given here? Secondary consumer. അല്ലേ? അപ്പോൾ secondary consumer third trophic level ആണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുക. Third trophic level. കാണുന്നുണ്ടോ? അല്ലേ? സോ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിനെ കഴിച്ചപ്പോൾ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിന്റെ ഫ്ലഷ് ആണ് കഴിക്കുന്നത്, ഇറച്ചിയാണ് കഴിക്കുന്നത്. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് കാർണിവോർസ്. ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് കാർണിവോർസ്. അപ്പോൾ എത്ര ട്രോഫിക് ലെവലായി? പ്രൊഡ്യൂസർ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവലാണ്, പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവലാണ്, ടെർഷറി കൺസ്യൂമർ ദാറ്റ് ഇസ് ദ തേർഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ. സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ കംസ് അണ്ടർ തേർഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ. അപ്പോൾ പ്രൈമറിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇനി ഈ ഫ്രോഗിനെ ആരാ കഴിച്ചെന്ന് നോക്കിയിട്ടാ? ഫ്രോഗിനെ സ്നേക്ക് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ tertiary consumers. They can be called as tertiary consumers. അപ്പോൾ tertiary consumers വരുന്നത് ഫോർത്ത് ട്രോഫിക് ലെവലിലാണ്. ഫോർത്ത് ട്രോഫിക് ലെവൽ. അപ്പോൾ സ്നേക്കും ഫ്രോഗിന്റെ ഫ്ലഷ് ആണ് കഴിക്കുന്നത്, ഇറച്ചിയാണ് കഴിക്കുന്നത്. സോ ദേ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് കാർണിവോർസ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഓരോ ലെവൽ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? ട്രോഫിക് ലെവൽ. സ്വയം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ദോസ് വിച്ച് ക്യാൻ സിന്തസൈസ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് ദാറ്റ് ആർ കോൾഡ് ആസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കംസ് അണ്ടർ ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ. പ്ലാന്റ്സിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ട്രോഫിക് ലെവൽ. ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഹെർബിവോർ ഓർ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലേ? ഇനി ആ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമറിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് തേർഡ് ട്രോഫിക് ലെവലിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഫോർത്ത് ട്രോഫിക് ലെവലിനാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരെ കഴിച്ചു വരുമ്പോൾ ട്രോഫിക് ലെവൽ ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് മനസ്സിലായോ മക്കളെ? ക്ലിയർ ആണോ? ഖത്തീജ, താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ കമൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ വിദ്യ, മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ട്രോഫിക് ലെവൽസ്. സോ ലെറ്റ് us ഗോ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഓരോ ലെവലാണ് ട്രോഫിക് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽസ് ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റഡി. See the points over here. The step or each level of a food chain forms the trophic level. Autotroph or producers forms the first trophic level because അവരാണ് ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന സൺലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലേ? യെസ്. They fix the solar energy, make available the food for heterotrophs and other consumers. Because plants ആണ് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അവരെ കഴിച്ചിട്ടാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും ജീവിക്കുന്നത്. ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ഹെട്രോട്രോഫ് എന്നാ പറയാം അല്ലേ? സോ ദോസ് വിച്ച് ക്യാൻ സിന്തസൈസ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഓട്ടോട്രോഫ്. പ്ലാന്റ്സും certain ബാക്ടീരിയാസും നമ്മൾ ഓട്ടോട്രോഫ് എന്നാ പറയാം. ബിക്കോസ് ദേ ക്യാൻ സിന്തസൈസ് ദെയർ ഓൺ ഫുഡ്. അവരെ സ്വന്തം ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൺലൈറ്റും അതേപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ക്ലോറോഫിൽ പിഗ്മെന്റ് പ്രസൻസിൽ അവർ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് ഓട്ടോട്രോഫ്. ബട്ട് വി ആർ കോൾഡ് ആസ് ഹെട്രോട്രോഫ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ അതർ ഓർഗാനിസം ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫുഡ്. അത് പ്ലാന്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ആനിമൽസ് ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ആർ കോൾഡ് ആസ് ഹെട്രോട്രോഫ്.
autotrophs. Clear? And next one, herbivores are the primary consumers, second trophic level ആണ് occupy ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അതായത് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സിനും ടേഴ്സറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് നമ്മൾ കാർണിവോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. ബിക്കോസ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രൈമറിന്റെ ഫ്ലഷാണ് കഴിക്കുന്നത്, ടേഴ്സറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് സെക്കൻഡറിന്റെ ഫ്ലഷാണ് കഴിക്കുന്നത്. സോ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് കാർണിവോഴ്സ്. So this is about the concept which are given here. Yes or no? Yes. So all the organisms which are present in an ecosystem called as living, they interact themselves and also they interact with the physical environment. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഒരു മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റും കൂടിയുണ്ട്. എന്താ? All the living organisms they interact themselves and also they interact with physical environment. So growth ആയിക്കോട്ടെ, reproduction ആയിക്കോട്ടെ, other activity of the living organism is affected by abiotic component എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ കേട്ടോ. So what be abiotic component? അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ആവാം, ടെമ്പറേച്ചർ, വാട്ടർ അല്ലേ, റെയിൻഫോൾ, likewise many other factors what we studied. So this can affect the growth, reproduction and also other activity of living organism. Imagine that. അപ്പോൾ സോയിലിൽ വെള്ളമില്ല അല്ലെങ്കിൽ മിനറൽസ് കുറവാണ്, പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഗ്രോത്ത് എഫക്ട് ചെയ്യൂലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. ബിക്കോസ് ആസ് ദ പ്ലാന്റ് നീഡ്സ് വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് ഫോർ ദർ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ്, അവർക്ക് വളരാനും ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോസസ് നടത്താനൊക്കെ എന്ത് വേണം? വാട്ടർ മിനറൽസ് ഒക്കെ വേണം. ഇഫ് ദ സോയിൽ ഇൻ വിച്ച് മിനറൽസ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഇസ് ലെസ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫക്റ്റിംഗ് ദർ ഗ്രോത്ത്. ഗ്രോത്ത് എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ഓൾസോ അതർ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് വിൽ ബി എഫക്റ്റഡ്. ഈവൻ നമ്മളെ കേസ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ അല്ലെ, ആനിമൽസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ മക്കളെ, എവറി ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ എസെൻഷ്യൽ. ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? അതേപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിയാൽ നമുക്ക് സഫിക്കേഷൻ വരും. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് component abiotic factor that will be affecting us. നല്ല ഹെവി റെയിൻ ആണെങ്കിലും അതേപോലെ റെയിൻ ഇല്ലാതെ വെള്ളം കുറഞ്ഞാലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും ഒക്കെ നമ്മളെ ലൈഫിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി സേ ദാറ്റ് abiotic factors will be affecting the growth, reproduction as well as the other activities of living organism. Clear? Yeah, it would affect both plants as well as animals. Yes or no? Because പ്ലാന്റ്സ് വാട്ടർ മിനറൽസ് ഇല്ലാതെ എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഫ്രൂട്ടോ സീഡോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ കൺസ്യൂം നമ്മളല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാന്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് സീഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ കൺസ്യൂംഡ് ബൈ us. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്ട്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? Yes or no? Yeah. So this is about the trophic level. A pyramid is given in your text. Can you see that? The first trophic level is occupied by producers. The second trophic level is occupied by primary consumers. What is the other name of primary consumers? Herbivores. Okay. And third trophic level is occupied by secondary consumers, which is also called as carnivore because it is flesh eating. Okay. And T4 is next trophic level occupied by tertiary consumers. It is also called as carnivores because the secondary and tertiary consumers are called as carnivores. Secondary, tertiary മാത്രമല്ല, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എല്ലാം ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ആനിമൽസ് ആണ്. സോ ദേ ആർ കോൾഡ് ആസ് കാർണിവോർസ്. ഹോപ്സ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. ആയില്ലേ? എന്താണ് നമ്മൾ എന്താ ഫുഡ് ചെയിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഫുഡ് ചെയിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബീയിങ് ഈറ്റൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഫുഡ് ചെയിൻ. ഫുഡ് ചെയിനിലൂടെയാണ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഫുഡ് ചെയിനിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവലിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ അവരെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ ഓർ ഹെർബിവോർസ്. ആൻഡ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആർ ഹെർബിവോഴ്സിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ്, അവരെ കാർണിവോഴ്സ് എന്ന് പറയും. എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എഴുതാം. സോ ഗ്രാസ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എസ് പ്രൊഡ്യൂസർ, ദെൻ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എസ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ, ഫ്രോഗ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എസ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ, സ്നേക്ക് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എസ് ടേഴ്സറി കൺസ്യൂമർ. ഇതിങ്ങനെ കഴിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരല്ലേ? അതാണ് ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഈച്ച് ലെവൽ ഓഫ് എ ഫുഡ് ചെയിൻ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് എസ് ട്രോഫിക് ലെവൽസ്. ക്ലിയർ? നൗ ലെറ്റ് us go for the next concept that is about the concept which are given like during the transfer of energy അല്ലേ? during the transfer of energy ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആര് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം? പ്ലാന്റ്സ് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. വി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദ പ്ലാന്റ്സ്. ഇത് കണ്ടോ മക്കളെ? ഇത് കണ്ടോ? സോ സൺലൈറ്റിൻ്റെ എനർജി എവിടെ വീഴുന്നുണ്ട്? നൗ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് the sunlight radiant energy is falling on the leaves of the plants, but the plants will capture only 1% of the solar radiation that falls on the leaf ന്ന് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? if you take page number 258 of your text, okay, 258 can you see the bulletin point number 1? ഇങ്ങനെ ഒരു ബുള്ളറ്റിൻ ഇട്ടിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് ലൈൻ നോക്കിയിട്ട് 1% എന്നുള്ള വേർഡ് കാണാം. ഓക്കെ, 1%. can you see the value called 1%? എന്താ?
സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ 1% മാത്രമാണ് ആര് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്? പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ലീഫ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് വഴി അവർ കെമിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് അത് ഫുഡാക്കി മാറ്റുന്നത്. മനസ്സിലാക്കിയോ? That means only 1% of solar energy that falls on the leaf will be captured by the plants for the synthesis of food. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ആരുടെ കയ്യിലായി? പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കയ്യിലായി അല്ലേ? ഇനി പ്ലാന്റ്സിന് ആര് കഴിക്കുന്നുണ്ട്? ആനിമൽസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് only 10% will be transferred to the next level because 90% എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, certain amount of energy will be lost as a heat. കേട്ടോ, ഒരു ട്രോഫിക് ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവലിലേക്ക് ഫുഡ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ. അതുമാത്രമല്ല ഈ പ്ലാന്റ്സ് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും എനർജി യൂസ് ചെയ്യില്ലേ? അപ്പോൾ അവർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് ആസ് സച്ച് മറ്റുള്ള ആനിമൽസിന് കൊടുക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ദേ പ്രിപ്പയർ ദ ഫുഡ് കോൾഡ് ആസ് ഷുഗർ ഓർ സ്റ്റാർച്ച്. അതിൽ നിന്നും റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് certain amount of energy will be used. അതേ സമയത്ത് certain amount of energy will be lost as heat. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് എനർജി ഹീറ്റ് ലോസ് ആയിട്ടും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ടോട്ടൽ എനർജിയാണ് 90% എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഓൺലി 10%. അതാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊടുക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത് ത്രൂ ഫുഡ് ചെയിൻ ഓൺലി 10% ഓഫ് ദ എനർജി വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർഡ് ഫ്രം വൺ ട്രോഫിക് ലെവൽ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് 10% കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് കിട്ടിയ എനർജിയിൽ നിന്നും ഇവരുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള റെസ്പിറേഷനും ഗ്രോത്തിനും റീപ്രൊഡക്ഷനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ ഹീറ്റ് ലോസ് സംഭവിക്കും. ഇനി ഇതിൻ്റെ 10% ആണ് ഫ്രോഗിന് കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്ത എനർജി എത്രയാണോ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന 10% ആണ് അടുത്ത ട്രോഫിക് ലെവലിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ട്രോഫിക് ലെവൽ ഹാസ് ഓൺലി റിമൈനിങ് 10% ഓഫ് ദ എനർജി. അതാണ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫുഡ് ചെയിൻ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് എനർജി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൺലി 10%. ബുള്ളറ്റിൻ നമ്പർ 3 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ പേജ് നമ്പർ 258, the third bulletin, if you see, you can see 10%. Yes or no? Yes or no? Yes. അല്ലേ? അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോ ഓഫ് 10% എന്നാ പറയാം. 90% എന്താണെന്ന് യൂസ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായി. 90% എന്താ? ഗ്രോത്ത്, റീപ്രൊഡക്ഷൻ, റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് ലോസും സംഭവിച്ച് ബാലൻസ് വരുന്ന 10% ആണ് മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ പ്ലാന്റിനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഗ്രാസ് ഹോപ്പറിന് കിട്ടുന്നത് വെറും 10% ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ആ 10% കിട്ടി. അതിൽ നിന്നും ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ റെസ്പിറേഷനും ഗ്രോത്തിനും റീപ്രൊഡക്ഷനും എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് അതേപോലെ ഹീറ്റ് ലോസും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന 10% ആണ് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് കൊടുക്കുക. സോ ആസ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ദാറ്റ് പാസസ് ദ എനർജി ഫ്രം വൺ ട്രോഫിക് ലെവൽ ടു നെക്സ്റ്റ് ട്രോഫിക് ലെവൽ, എല്ലാ ട്രോഫിക് ലെവലിലേക്കും 10% ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ എനർജി വിൽ ഡിക്രീസ്. യെസ് ഓർ നോ? എനർജി വിൽ ഡിക്രീസ്. മുകളിൽ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ താഴെ നിന്ന് ട്രോഫിക് ലെവൽ, അതായത് ട്രോഫിക് ലെവൽ 1 2ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 10% കിട്ടുന്നുള്ളൂ. 2 3ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർക്കും 10%. ഏതിൻ്റെ 10%? പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കിട്ടിയ അളവിൽ നിന്നും 10% ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുക. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ സേ എക്സാമ്പിൾ 10,000 കിലോ കാലറി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം പ്രൊഡ്യൂസർ ലെവൽ. ഇതിൻ്റെ 10% ആണ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കിട്ടുക. എത്ര 10%? 100 ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമേഴ്സ്. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാ? 10 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ട്രോഫിക് ലെവൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ട്രോഫിക് ലെവൽ 1ൻ്റെ 10% ആണ് ട്രോഫിക് ലെവൽ 2ന് കിട്ടിയത്. ട്രോഫിക് ലെവൽ 2ൻ്റെ 10% ആണ് ട്രോഫിക് ലെവൽ 3. ഇനി ടേർഷറി കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എത്രയാണ് കിട്ടുക? ദാറ്റ് ഇസ് ഓൺലി 1 കിലോ കാലറി. അപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എനർജി കുറയുക ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി സേ ദാറ്റ് the energy decreases as it moves from lower to higher trophic level. അല്ലേ? ലോവർ ടു ഹയർ ട്രോഫിക് ലെവൽ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് കേട്ടോ. ഓൾവേസ് എനർജി ട്രാവൽ ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ 10,000 കിലോ കാലറി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ 100 10 1. ആസ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഫ്രം ലോവർ ടു ഹയർ ട്രോഫിക് ലെവൽ ഓൺലി 10% ട്രാൻസ്ഫർ. അതായത് എനർജി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഫുഡ് ചെയിൻ ഒത്തിരി ലോങ് ആവാൻ പാടില്ല. ഓൾവേസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ഷോർട്ട് കേട്ടോ. 3 or 4 ലെവൽ വരെ ഫുഡ് ചെയിൻ പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ. അതിൽ കൂടുതൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെ കുറച്ച് എനർജിയെ കിട്ടുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? 1000 100 10 1 0.1. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ആസ് ദ ഫുഡ് ചെയിൻ ഇസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ലോങ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ? ദ ലാസ്റ്റ് മെമ്പർ വിൽ റിസീവ് ഓൺലി ലിറ്റിൽ amount of energy.
അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മക്കളെ. ആൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വിൽ ഗോ ഫോർ ഫുഡ് വെബ് പഠിക്കാനുണ്ട്, ഓസോൺ ഡെപ്ലീഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട്, as well as we have to study one more concept that is called as garbage management. Yes or no? Yes, all the 3 concepts we'll study in the next class tomorrow. Okay, I hope so you understand the concept. Any doubts and now you can ask me. Do you have any doubts? No doubt? Yeah. Point clear? Thank you, Khadija. Fine. Okay, so tomorrow by the same time 7 o'clock we'll continue with the concept called as food web as well as ozone depletion and the last part of the chapter. Okay, nice. Okay, let's wind up then.